गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। प्रबुद्ध गुरु महिमा गोसाई निकटरे जगतर मंगल निमते निवेदन करी आज आरंभ करुछि 2024 मसीहा जून मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुछंती सर्वप्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे चाकरी होई पारु नाही, बारंबार शरीर असुस्थ हेउछि, यही विषयर समाधान सकाशे आपण माने आपणकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहार सठिक विचार करी समाधानर सूत्र आपण को जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जून मासरे कर्कट राशि मासिक राशिफल। कर्कट राशि एही राशि अधिपति चंद्र महाग्रह और बृहस्पति उच्च ग्रह। कर्कट राशि व्यक्ति मानकर जीवन बड़ परिवर्तनशील, बहु उत्थान पतन दे जीवन अतिबाहित हुए। एमानकर विचक्षण बुद्धि कौनसी लोक को देखिला मात्रे तांको विषय रे बहुत किछि जानि पारंती। उत्तम कल्पना शक्ति जोगु लेखक मध्य होई पारंती। भल भल गल्प कही जनमन को आकृष्ट करि पारंती। एबोली व्यवहार करंती हठात सामना रे थिबा लोक यांको कथारे बशीभूत होई पारिबे। सहानुभूतिपूर्ण हृदय एमानकर। अन्यर दुख कष्ट देखिले तरली जाती, साहाज्यर हाथ बढ़ाई दियंती। जणे नारी कौनसी समय रे रास्ता रे जदि पड़ी जाइथिबे समस्ते देखुथिबे किंतु ता पाखकु जाउ नथिबे। कर्कट राशि व्यक्ति संगे संगे तांकु कोले आनी उद्धार करिवे। किए कौन कहउचंती से कथा को से कर्णपात करिवे नाही। मनरे तांकर कौनसी खराप भावना आसीबो नाही, किंतु यही राशि मानकु नारी माने बहु विपद रे पकाई निजर फायदा हासिल करती। शनिकर पूर्ण सप्तम दृष्टि कर्कट राशि उपरे थिबारु कर्कट राशि अन्याय कले विपद रे पकाई तली तलांत करि दियंती। सतरे थाई जदि केही विपद रे पकाइबा को चेष्टा करती तेबे शनिदेव तांको सहित छाई परि रही पदे पदे कर्कट राशि को साहाय्य करती। एमाने कथा को शॉर्टकट करी कहंती नाही, बहुत लंबा करी कहितांती। काहारी सहित गंडगोल मारपिटी ठारू दूरे रहितांती। एमानकर परिवार उत्तम उत्तम स्त्री मिलंती। जे कौनसी लोक सहित अति शीघ्र मित्रता करि पारंती। अधिक बंधु बांधव प्रिय, क्षण कोपी, किंतु कम समय रे क्रोध शांत करि पारंती। यही राशिर व्यक्ति अन्यर क्षति करने को चाहि नथांती। अधिक इतिहास विषय माने गवेषणा करने को भल पाती। सर्वदा भ्रमणशील, गोटे स्थान रे बसी रहिबा व्यक्ति एमाने नुहंती। प्रायतः व्यवसाय किंबा चाकरी घर पाखरे करने को एमाने चाहितांती। संतान, स्त्री, बंधु परिवार एमानकर अति प्रिय। कर्कट राशिर शुभ अंक है 1, 2, 3, 9। शुभ बार रविवार और मंगलवार। शुभ ग्रह रवि ग्रह, मंगल ग्रह और बुध ग्रह। शुभ लग्न मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न और मकर लग्न। घात बार बुधवार, घात तिथि षष्ठी तिथि, घात नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र, घात चंद्र सिंह चंद्र, घात मास पौष मास, घात अंक 4, 5 और 8।
ଘାତ ଲଗ୍ନ ତୁଳା, ଘାତ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ରାଶି ଅଧିପତି ସହ ସମତା ଭାବ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ଏମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଭଦ୍ର ଓ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଅତି ନମ୍ର ଭାବ ପୋଷଣକାରୀ, କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର। ଯେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ନେତ୍ର ଦୋଷ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ନେତ୍ର ରୋଗ ଜନ୍ମ ହେବାର 1 ମାସ ପରେ ହୋଇଥାଏ। 3 ବର୍ଷରେ ପେଟ ରୋଗ ହୁଏ। ଏହାକୁ 7 ବର୍ଷ ହେବା ସମୟରେ ବା 25 ବର୍ଷ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷ ଭୟ ହୁଏ। ତାହା ଫୁଡ୍ ପଏଜନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ବିଷପାନ ହେଉ। 52 ବର୍ଷ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ଦୁଃଖ ଏମାନେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତି। 96 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ନାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ସୁସମ୍ପନ୍ନା ନାରୀଟିଏ ଖ୍ୟାତନାମା। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଏହି ନାରୀଙ୍କର ନାମ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ, ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଓ ପତି ଆଜ୍ଞାକାରିଣୀ ହୋଇ ଖୁସିରେ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର। ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର। କର୍କଟ ରାଶିର ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି। ଏଣୁ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁ ସୌରୀ ଏକତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମନକାରକ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପତିତ ହେବ। ଏଣୁ ଏମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର, ମହାନୀତିବାଣୀ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଓ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଉପକାରୀ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କିନ୍ତୁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦୀର୍ଘାୟୁ, ଦୟାଳୁ ଓ ପୃଥୁଳ ଶରୀର। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ମାସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଆସେ। 13 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 27 ବର୍ଷରେ ଶସ୍ତ୍ରାଘାତ, 64 ଓ 70 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ, 77 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ନାରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଗୃହର ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ମହାଦଶାର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଦାନବ ଗଣ। ବଢିଲା ନଦୀ, ଖରା ଦିନରେ ନଦୀ ପାଣି କମିଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ନିଜର ଛାତି ଫୁଲାଇ ବାଟ ଚାଲେ। ଏମାନେ ସେହିପରି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହୁଏ ସେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ରାକୁ ଲୋଡ଼େ। ଶେଷ ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ଶୁଖାଇ କଳି କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜେ କିପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ସେଥି ସକାଶେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତାହା କରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଏମାନେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର, କର୍କଶ ସ୍ୱର। ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 4 ବର୍ଷରେ କୁକୁର ବିଲୁଆ ଭୟ, 5 ବର୍ଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୟ, 27 ବର୍ଷରେ ସର୍ପ ଭୟ, 73 ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଓ 86 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ନାରୀମାନେ କୁରୂପୀ, କଳହ ପ୍ରକୃତି ଓ ଶାଶୁ ବିରୋଧୀ। କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସ୍ୱାମୀକୁ ହାତରେ ରଖି ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଥର ଜାଣିବା କେଉଁ ଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ କେଉଁ ଫଳ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ରବି ମହାଗ୍ରହ। ରବି ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ମାସର ପ୍ରଥମ ଏକାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ।
ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଉପକାର ମାନ ଆପଣ କରାଇ ପାରିବେ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥହାନି କରାଇବ, ବହୁ ବ୍ୟୟ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଳମେଳ ରହିବ ନାହିଁ। ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ମଥା ସର୍ବଦା ଗରମ ରହିବ, ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମରେ। ଦଶମ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କର୍ମସ୍ଥାନ ଓ ସପ୍ତମ ଘରର ସୁଖ ସ୍ଥାନ। ଦଶମ ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ମଧ୍ୟ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ କର୍ମ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ। ମଙ୍ଗଳ ସେନାପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେନାପତି ସଦୃଶ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିର ଖେଳ ଖୁବ୍ ଭଲ ଖେଳିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରେ ସମ୍ପାଦନା କରି ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରନ୍ତି। ବହୁ କଷ୍ଟ କାମକୁ ଅତି ସହଜରେ କରାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଏକାଦଶରେ। ଏକାଦଶ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘର ଖୋଲିଯିବ। ଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇଯିବେ ଓ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଖାଲି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର ପାଲଟି ଯିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଜୁନ ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୁଧ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେଇଠାରେ ଖାଲି ଅପମାନ ପାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ଶରୀର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ, ମନ ବିଚଳିତ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଦୋହଲି ଯିବ। ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଘୋଷି ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ସେଇଠାରେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବ୍ୟୟ ଛଡ଼ା ଆୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ହେବ ନାହିଁ। ଧାର କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜା ବନାଇ ଦିଏ। ହଠାତ୍ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆମଦାନୀ ହେବ। ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତହିଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ମିତ୍ର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନାଇ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁକରଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୃହରେ କରାଇବେ ଓ ନୂତନ ପଦପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଖୁସିରେ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦରେ କଟିବ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳରେ
ଆପଣ ଅଚାନକ କୌଣସି ଠାରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଧନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସର୍ବଦା ଅନାଇ ରହିଥିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ମାସର 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଓ ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଲାଭ କରିବେ। ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ରାଜା ପରି ଅୟସ କରିବେ। ଦାମୀ ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶଯ୍ୟା ସୁଖ ଏହି ସମୟରେ ଅତି ସୁଖରେ ମିଳିବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବା ସହିତ ଆପଣ ବହୁ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହାରି ପାଖରୁ କିଛି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ସକାଶେ ଔଷଧ ଟିକେ ବି କିଣିବାର ଶକ୍ତି ପାଇବେନି। ଏହି ସମୟରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଗାଈ ବଳଦ ବାହାରକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ନିଜ ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଆପଣ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ସାର ହେବ। ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଶନିଦେବ ହେଲେ ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ପାଳକପତି। ଆପଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଯଦି ଅଧର୍ମ ନ କରିବେ ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ଫଳକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଜାତକ ଚକ୍ରରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଫଳ କମ ବେଶୀ ମିଳେ। ଏଣୁ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରେ ଜାତକ ଦେଖାଇ ତାହାର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ। ନବମ ରାହୁ ଧର୍ମସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଓ ପିତୃସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜନ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା ପୂଜା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହି ଅଶୁଭ ତିଳେ ମାତ୍ର ଫଳିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇ ଜେଲ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେବ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରି ବସିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦୈବୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ହାନି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କେତୁ ଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ ରହି ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ବହୁ ସୁଖ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେହି ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କର୍କଟ ରାଶି 2024 ଜୁନ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ କମ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ସକାଶେ ଆପଣ ଦେବ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପିତୃମାତୃଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ମାତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି କର୍କଟ ଘର। କର୍କଟ ଘର ହେଉଛି ମାତାଙ୍କର ଅଧିପତି ଘର। ମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମାର ପଣତକାନି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କବଚ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।